ਅੱਜ ਅਸੀਂ 32 किसान जथेबंदियां की मीटिंग करके आए हैं। उस मीटिंग के विच 26 तरीक तो लैके अज तक ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ रिव्यू किया, लेखा जोखा किया। जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, कई होर मुद्दे ਅਸੀਂ सोए ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं ਸਾਂਝੇ करूँगा। सब तो पहला तो जो 26 तरीक की घटना लाल किले वाली, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ पुरजोर निंदा करते हैं। ये घटना नहीं सी वापरनी चाहिए। ਅਸੀਂ भारत के झंडे का भी सत्कार करते हैं। दूसरी गल ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ खुद भारत सरकार, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मिले हुए दीप सिद्धू वर्गे ते कुछ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ अंदर खाते जिन्हां दी पछाण नहीं की गई, वो ਉਹਦੇ ਲਈ पूरी तरह ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ने ते सारा कुछ ये मिल के कराया होया। ते इस घटना ने पीक ते गए हुए, सिरे ते गए हुए साडे घोल नूं एक वड्डी सट मारी है। तां इहदी भी असीं नखेधी करते हैं। सारे लोकां नूं अपील करते हैं, सारे वर्ल्ड के लोकां नूं अपील करते हैं कि जो असीं ऐलान कर रहे हैं उस दी कदर करन। साडा मकसद लोकां दीआं भावनावां तिन्ने कानून रद्द करवाउणा ते MSP लई नवां कानून बनवाउणा, ये लोकां दीआं भावनावां, इन्हां नूं लैके असीं दिल्ली दे विच आए सी। इस तो बिना साडा मनोरथ होर कोई नहीं सी। इस घोल नूं दबाउण दे लई भारत सरकार ने लीडरां ते दहशत पाउण दे लई देश धरोही दे परचे दर्ज कीते आ ते काफ़ी किते लाठी चार्ज किते कुछ किते गोली चलाई है, कोई कसर बाकी नहीं छड्डी, तां कि यह जिहड़ा घोल है इहनूं किसी ना किसी हद ते लिया के उठाया जाए। दूसरी गल, उस तो बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ अपना योगदान पा के जिन्ना खून खराबा करवाउणा चाहुंदियां सी ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ रूट ਸਾਡੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ रूटां ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ट्रैक्टर परेड है ਉਹ ਨਿਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। जिथों तक कहा जाता कि लोग ਇਹਦਾ विरोध करते आ, धन्नवादियां ਅਸੀਂ दिल्ली के लोगों के, साडियां मावां भैणां दे बच्चों के बजुर्गों के, जिन्हां ने रोडां दे उपर बड़ा जम घटा खड़ा करके सानू सलूट मारे, साडे ते फुੱਲ बरसाए, साडा लंगर की सेवा की, सानू हत्थां ते चुक्या उन्हां ने साडा नारे मार के साथ दिता कि असीं इस अंदोलन दे नाल हां। तां जिहड़ी असीं हुण तक शांति रखी है ਉਹਦੀ पुष्टि उस दिन हुई है 26 तरीक वाले दिन। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ घटना ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दूसरी गल, उस तो बाद ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ किसान आए हुए है, पंजाब है, यूपी है, हरियाणा, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ जो जुड़िया 26 तरीक ਨੂੰ सरकार ने घबरा के ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ हमले कराउण दा अगला हथकंडा वरतिया। सरकार की सहायता पुलिस नाल रल के BJP के जिहड़े नुमाइंदे आ उन्होंने इकट्ठे होकर सारियां स्टेजां दे उपर जाके हमला करने की कोशिश की है। असीं उन्होंने अपनी जथेबंद ताकत के जोर पछाड़िया ते नाल असीं चेतावनी दिंदे आ भारत सरकार नूं कि जे अजिहियां कुझियां हरकतां तो बाज आवे, अगर जे बाज नहीं आउंदी तां ਇਹਦੇ ਛਿੱਟੇ सरकार ਨੂੰ खुद ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। उस तो अगली गल, सरकार ने, पुलिस ने बहुत सारे साडे बच्चे, साडे बजुर्ग, साडे नौजवान, साडे वहीकल वो लापता किए हुए आ। असीं अपने ब्यांतबंदियां दे नाल असीं उन्हां दी पछाण कीती है। जिहड़े जेलां दे विच ने जां थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है, वो असीं 163 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ कर चुके हैं ਜਿਹੜੇ पुलिस कस्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहे हैं। पर भारत सरकार, दिल्ली पुलिस कुछ भी दस्सण लई
ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, MSP ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਆ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਦਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਚੁਕੰਨੇ ਆ ਇਸ ਪੱਖੋਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਗਈ ਸੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦ ਤੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ, ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਅੱਜ, ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਫ੍ਰੀ ਵਕੀਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ 1984 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਫੇਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਟਕੇਤ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਬੈਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੈਟਬੈਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਠੋਕ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਬੂਟਾ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੋਹਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਧਰਮੇਂਦਰ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ 28 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਨਦੀਪ ਤੇ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਖੇਧੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖੀਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 163 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੇ ਆ ਤੇ 43 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਅਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੁਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਪੈ ਗਈ, 2 ਸਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਟਕਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, 3 ਕਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੜੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, MSP ਬਣਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਜਗਲ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨਮੁਟਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਟੇਜ ਚੱਕੀ ਗਈ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਦਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਭੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਧਰਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਰੇ ਪੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਭੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ। ਦੇਖੋ, ਭੰਦੇਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਭੰਦੇਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੰਦੇਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕੇ ਲਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਖੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਮਸਟੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਇੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ? ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਚਾਹੇ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਜਾਏ ਵੀ ਗਏ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ। ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਰੂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਊ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ? ਰਜਿੰਦਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਜੀਤ IT ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, IT ਸੈੱਲ 'ਚ ਦੇਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਤੇ IT ਸੈੱਲ IT ਸੈੱਲ ਤੇ ਦੇਤੇ ਆ ਫੋਨ।